KURINJI Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. KURINJI Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Good morning, students. Last class, see the values of trigonometry function. This class only sine of trigonometry function. Last class is see the values of trigonometry function. This class is sine of trigonometric function. Let P of A comma B be a point on the unit circle. Or unit circle on a drop near. Unit circle means length equal to 1. Unit circle with center at origin, such that AOP equal to X. Unit circle on drop near. Center O and A point, this one B point. Angle AOP equal to X. Angle AOP equal to X and angle AOQ equal to minus X. Angle AOQ equal to minus X. If angle AOQ equal to minus X, then the coordinates of the point Q will be A comma minus B. Therefore, the coordinates point is this term X term A, Y term equal to B. Therefore, A, this term B. Therefore, P equal to A comma B. Next one, Q equal to A comma minus B. Let A, this value is equal to A. Next, Y value is equal to B. Angle minus X, therefore minus B. Therefore, point A comma minus B. This value equal to A equal to 1 comma 0, length 1. B equal to Y axis value is 0. Therefore, 1 comma 0. This value is X axis value is 0. Y value is equal to 1. Y axis value is 1. Therefore, B equal to 0 comma 1. Next one, this one X axis value is minus 1. Y equal to 0. Therefore, minus 1 comma 0. D equal to X value is 0. Y equal to minus 1. Therefore, 0 comma minus 1. P equal to A comma B on the unit circle any point at the in the point equal to X order value is A, Y order value is equal to B. Therefore, A comma B. Same as this point, Q equal to A comma minus B. X order value is A, Y order value is equal to Y axis minus value is minus B. Therefore, angle AOP equal to X, and if AOQ equal to minus X, then the coordinates of the point Q will be A comma minus B, point B equal to A comma B. Therefore, cos of minus X equal to cos X. Cos of minus X equal to X ஓட வேல்யூஸ் வந்து காசில் எடுத்துருப்போம். அதனால் காஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸில் வந்து இதுலேயும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ், இதுலேயும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். இது ஏ வேல்யூஸு, அப்படின்னா இதுவும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ், இதுலேயும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ். சைனோட வேல்யூஸ் வந்து இதில் எடுக்கிறப்ப மைனஸ் எக்ஸ் எடுக்கிறோம். அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ். தேர்ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறப்ப மைனஸ் பின்னு வரும். தேர்ஃபோர் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடும். சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ். காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ். இதில் பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து போடுவோம். இந்த பாயிண்ட் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும். ஆங்கிள் ஓ கியூ இந்த பாயிண்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்தோம்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இதில் ஆங்கிள் எடுக்கிறப்ப இது வந்து 90 டிகிரி. 90 டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் வந்து இது ஹைபாட்னியஸ் சைடு. இது வந்து ஆங்கிள். இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து இது ஆப்போசிட் சைடு, இது அட்ஜசன்ட் சைடு. அப்படின்னா பாயிண்ட் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த லென்த் வந்து காஸ் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இது சைன் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அதனால் இந்த பாயிண்ட் வந்து காஸில் எடுத்துருக்கோம், இது சைனில் எடுத்துருக்கோம். therefore காஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அண்டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடும். நெக்ஸ்ட், சின்ஸ் ஃபார் எவரி பாயிண்ட் P of A, B on the unit circle.
இதோட ரீசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சின்ஸ் for every point P of A, B on the unit circle -1 less than or equal to A less than or equal to 1 and -1 less than or equal to B less than or equal to 1. இதோட லென்த் வந்து -1 to +1. ஏன்னா யூனிட் சர்க்கிள் அப்படின்னா லென்த் வந்து எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும். எக்ஸ் ஆக்ஸில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறப்போ -1, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 1. இந்த A, B -1க்கும் +1க்கும் பெட்டிங்கில் இருக்கனால -1 less than or equal to A less than or equal to 1 and B -1 less than or equal to B less than or equal to 1. B வந்து இந்த -1 to +1ங்கிற பாயிண்ட்டு, அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் இந்த பெட்டிங்கில் இருக்கும், இதுவும் பெட்டிங்கில் இருக்கனால -1 to +1ல் தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. We have -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1 and -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1 for all x. இது வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் டேபிளில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. வேல்யூ ஆஃப் ட்ரிகனாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் டேபிளில் காசோட வேல்யூ சைனோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அதோட பெட்வீன் வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து -1 to +1 இருக்கும். ஆனால் மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் வந்து +1, மினிமம் வேல்யூஸ் வந்து -1ல் இருக்கும். அதனால் -1 to +1 தான் வந்து காஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸு. சைன் எக்ஸுக்கும் -1 to +1 தான் இருக்கும். ஆனால் tan x கர்வ் எடுத்தோம் அப்படின்னா -∞ to +∞ வரைக்கும் இருக்கும். நம்ம அதை அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் படிக்கலாம். இப்போ இதில் எடுக்கிறப்ப -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1, இதில் -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1. நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸில் அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா sin 0 0 அப்படின்னு போட்டிருப்போம். sin π/6 1/2, sin π/4 1/2, sin π/3 √3/2, sin π/2 equal to 1, sin π equal to 0, sin 3π/8 equal to -1. இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு sin π/2 1, மினிமம் வேல்யூஸ் வந்து sin 3π/2 -1. அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து +1, மினிமம் வேல்யூஸ் வந்து -1. சைனோ காசோ ரெண்டுக்குமே வந்து மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வந்து -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1 and sin x க்கு -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1 for all x. We have learned in the previous class that in the first quadrant 0 less than x less than π/2 A and B are the both positive. இதில் எடுக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் வந்து இந்த பார்ட் வந்து ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டு, இது வந்து செகண்ட் குவாரண்ட், இது தேர்டு குவாரண்ட்டு, இது ஃபோர்த்து குவாரண்ட். ஃபஸ்ட் குவாரண்ட், செகண்ட் குவாரண்ட், தேர்டு குவாரண்ட், ஃபோர்த்து குவாரண்ட். ஆன்டி கிளாக் வை டைரக்ஷனாக எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு குவாரண்ட், ஃபோர்த்து குவாரண்ட். ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் எடுக்கிறப்ப ஏவோட வேல்யூஸ் பியோட வேல்யூஸ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ். between 0 less than x less than π/2, இதோட வேல்யூஸ் வந்து 0 to 90 degree, 90 to 180 degree, 180 to 270, 270 to 360 degree. 0 to 90க்குள்ள a, bயோட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவ். though a and b are positive. First quadrant 0 less than x less than π/2, a and b are both positive. First quadrant this value is a, b and both positive. Next second quadrant வந்து π/2 less than x less than pi. π/2 means 90 degree, less than x, pi equal to 180 degree, pi/2 less than x less than pi equal to second quadrant. Second quadrantல a is negative and b is positive. a is negative means a oda values minus values, b வந்து positive, therefore a is negative and b is positive. In the third quadrantல pi less than x less than 3π/2, pi equal to 180 degree, less than x, 3π/2 equal to 270 degree. now pi to 3π/2 between angles எடுக்கிறதுல இதில் a ஓட வேல்யூஸ் a and b are both negative. இதில் a ஓட வேல்யூஸும் நெகட்டிவில் இருக்கும், y ஓட வேல்யூஸ் இதுலேயும் நெகட்டிவாக இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறப்ப a ஓட வேல்யூஸ் நெகட்டிவ், b ஓட வேல்யூஸும் நெகட்டிவ், therefore a and b both are negative. And fourth quadrant means 3π/2 less than x less than 2pi. 3π/2 less than x less than 2pi, 3π/2 equal to 270 degree, less than x less than 360 degree. இதோட வேல்யூஸ் வந்து a பாசிட்டிவ், x ஓட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவ், cos x ஓட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவ், sin x ஓட வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும். sin x is positive for less than x less than pi and negative for pi less than x less than 2pi. இதில் பாசிட்டிவ், b and e is negative அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். a is positive and b is negative அப்படின்னு ஆயிடும். ஃபோர்த் குவாரண்டில் sin x ஓட வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ், cos x ஓட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு ஆயிடும். இதை டோட்டலாக எல்லாத்தையும் சிம்பிளை பண்ணி sin x is positive for 0 less than x less than pi and negative for pi less than x less than 2pi. sin x டோட்டலாக இந்த ஃபோர்த் குவாரண்ட்லேயும் sin x ஓட வேல்யூஸ் வந்து எதில் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாரண்ட். ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாரண்டில் sin x ஓட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். தேர்டு குவாரண்ட் அண்டு ஃபோர்த் குவாரண்டில் வந்து sin x ஓட வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அதாவது 0 to pi வந்து sin x ஓட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவ், pi to 2pi ஓட வேல்யூஸ் வந்து sin x ஓட வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு ஆயிடும்.
0 to pi வரைக்கும் sin x ஓட வேல்யூ இஸ் பாசிட்டிவ், pi to 2pi ஓட வேல்யூஸ் வந்து sin x இஸ் நெகட்டிவ் அப்படினா அதான் sin x இஸ் பாசிட்டிவ் 0 less than x less than pi and negative for pi less than x less than 2pi. Similarly cos x is positive for 0 less than x less than pi by 2. cos x ல வந்து 0 to pi by 2 வரைக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த 3 pi by 2 2 பைக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். அது ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாரண்ட் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாரண்டில் cos x ஓட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த pi to pi by 2 less than x less than 3 by 2 நெகட்டிவாக இருக்கும். pi by 2 less than x less than 3 by 2 வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அதாவது செகண்ட் குவாரண்ட் அண்டு தேர்ட் குவாரண்டில் cos x ஓட வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். pi by 2 less than x less than 3 by 2ல cos x ஓட வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். இதில் ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் அண்டு ஃபோர்த் குவாரண்டில் cos x ஓட வேல்யூஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க cos x is positive for 0 less than x less than pi by 2, negative for pi by 2 less than x less than 3 pi by 2 and also positive for 3 pi by 2 less than x less than 2 pi. Likewise we can find the signs of trigonometry function in different quadrant. இந்த வேல்யூஸை அப்படியே செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். சைன் காஸ் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி சைனு காசு டேன் கொசிகனெக்ஸ் சீக்னெக்ஸ் காட்டெக்ஸ் எல்லா வேல்யூஸுக்குமே வந்து எதில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் எதில் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இதில் டேபிளில் சைன் எக்ஸில் ஃபஸ்ட் குவாரண்டில் எடுக்கிறப்ப சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கொசிகனெக்ஸ் சீக்னெக்ஸ் காட்டெக்ஸ் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட் குவாரண்டில் எடுக்கிறப்ப எல்லா வேல்யூஸுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும், எதுலேயுமே நெகட்டிவ் வராது. ஏன்னா ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் வந்து pi by 2 0 to pi by 2 வேல்யூஸ் மட்டும் 0 to pi by 2 வரைக்கும் அதில் எல்லா வேல்யூஸுமே வந்து பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எந்த வேல்யூஸுமே இருக்காது. அடுத்து செகண்ட் குவாரண்டில் எடுக்கிறப்ப செகண்ட் குவாரண்டில் இதுதான் செகண்ட் குவாரண்ட் வந்து pi by 2 less than x less than pi, pi by 2 less than x less than pi. இதில் pi by 2ல sin x ஓட வேல்யூஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ். அப்படின்னா sin x ஓட ரெசிப்ரோக்கில் வந்து கொசிகன் எக்ஸ், அதனால் sin x அதோட கொசிகன் எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ரிமைனிங் காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் சீக்கன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸாக இருக்கும். sin எக்ஸுக்கும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் கொசிகன் எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் செகண்ட் குவாரண்டில் பாசிட்டிவ், ரிமைனிங் எல்லா டைம்ஸுமே வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அதனால் செகண்ட் குவாரண்டில் sin எக்ஸ் கொசிகன் மட்டும் பாசிட்டிவ், காஸ் எக்ஸ் சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் எல்லா வேல்யூஸுமே நெகட்டிவாக இருக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு குவாரண்ட்டில் இதில் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கும், மைனஸ் இருக்கும். அதனால் தேர்ட் குவாரண்ட் எடுக்கிறப்ப tan x வேல்யூஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ், அதோட ரெசிப்ரோக்கல் காட் எக்ஸ் அப்படின்னா tan x அண்ட் காட் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ், ரிமைனிங் ஆல் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன இருக்குன்னா நெகட்டிவாக இருக்கும். இல்லை tan xல தேர்ட் குவாரண்ட்டில் tan x அண்ட் காட் எக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ், அதில் sin x காஸ் எக்ஸ் sin x ஓட ரெசிப்ரோக்கில் வந்து கொசிகன் எக்ஸ், காஸ் எக்ஸோட ரெசிப்ரோக்கில் வந்து சீக்கன் எக்ஸ் இது எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கும். tan xும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் காட் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். தேர்ட் குவாரண்டில் tan x அண்டு காட் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ், ரிமைனிங் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து குவாரண்டில் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் சொல்லியிருக்கோம் காஸ் எக்ஸுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அதனால் ஃபோர்த் குவாரண்டில் காஸ் எக்ஸ் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் சீக்கன் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ், ரிமைனிங் டைம்ஸ் ஆல் டைம்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் டைம்ஸ் வரும். அப்படின்னா ஃபோர்த் குவாரண்டில் காஸ் எக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ், சீக்கன் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ், ரிமைனிங் டைம் சைன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கொசிகன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் எல்லாமே வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ்ஸில் இருக்கும். ஈஸியாக ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் குவாரண்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவ், செகண்ட் குவாரண்டில் சைனும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் கொசிகன் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ், தேர்ட் குவாரண்டில் tan x அதோட காட் எக்ஸ் அது மட்டும் பாசிட்டிவ், ஃபோர்த் குவாரண்டில் காஸ் எக்ஸ் அண்டு சீக்கன் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ், ரெசிப்ரோக்கல் சீக்கன் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் குவாரண்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவ், செகண்ட் குவாரண்டில் சைன் அண்ட் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் கொசிகன் எக்ஸ் மட்டும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ், தேர்ட் குவாரண்ட் காஸ் எக்ஸ் அண்டு ரெசிப்ரோக்கல் டேம் தேர்ட் குவாரண்டில் tan x அதோட ரெசிப்ரோக்கல் டேம் காட் எக்ஸ் இது மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் குவாரண்டில் காஸ் எக்ஸ் அண்டு சீக்கன் எக்ஸ் இது மட்டும் பாசிட்டிவாக இருக்கும், ரிமைனிங் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸாக இருக்கும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்டு. இதில் ஏன்னா மிஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப நிறைய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு யூனிட் சர்க்கிள் ஒன்று எடுத்துருக்கோம். அந்த யூனிட் சர்க்கிளில் எனி பாயிண்ட் a, b அப்படின்னு ஒரு வேல்யூஸ் எடுத்துருக்கோம். அதில் யூனிட் சர்க்கிள் அப்படின்னா 1, 0 ஒய் ஆக்ஸில் வந்து 0, 1, இதில் எக்ஸ் ஆக்ஸில் வந்து -1, 0 அண்டு
y டேஷில் வந்து 0, -1 இருக்கும். இதில் பாயிண்ட் வந்து a, b, பாயிண்ட் x ஆக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து a, y ஆக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து b அப்படின்னா ஃபஸ்ட் குவார்னரில் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், எக்ஸோட வேல்யூஸு அதில் a, b ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் குவார்னரில் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஃபோர்த் குவார்னர் எடுக்கிறப்ப இதில் a, இதில் -b, q ஓட பாயிண்ட் வந்து a, y ஆக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து -b, அப்படின்னா a, -bன்னு ஆயிரும். அப்படின்னா ஆங்கிள் AOP ஈக்குவல் டு எக்ஸ், ஆங்கிள் AOK ஈக்குவல் டு -x அப்படின்னா therefore cos of -x equal to cos x, sin of -x equal to -sin x. நமக்கு ரேஞ்ச் தெரியும், -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1 and -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1. இதான் வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம், மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூஸ் அண்ட் திஸ் ஆல்சோ ரேஞ்ச் அப்படின்னு ரேஞ்ச் அப்படின்னு ஆயிரும். அதனால் எடுக்கிறப்ப -1 less than or equal to cos x less than or equal to 1 and -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1 ஆயிரும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டில் sin x ஓட ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், செகண்ட் குவாரண்ட்டில் a நெகட்டிவ், b பாசிட்டிவ், தேர்டு குவாரண்ட்டில் a and b போத் நெகட்டிவ், ஃபோர்த் குவாரண்ட்டில் a is பாசிட்டிவ் and b is நெகட்டிவ் அப்படின்னு ஆயிரும். திஸ் ஆல்சோ டேபிள் வந்து ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவ், செகண்ட் குவாரண்ட்டில் சைன் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் டைம் கொசிகன் எக்ஸ் பாசிட்டிவ், தேர்டு குவாரண்ட்டில் tan x and அதோட ரெசிப்ரோக்கல் cot x பாசிட்டிவ், ஃபோர்த்து குவாரண்ட்டில் cos x and அதோட ரெசிப்ரோக்கல் சீக்கன் x ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும். ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கான்செப்டோட யூஸ் பண்ணி sin of -x equal to -sin x இந்த டேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். எனக்கு ஈஸியாக இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம 4 குவாரண்ட்டாக பிரிச்சிருக்கோம். இது ஃபஸ்ட் குவாரண்ட், இது செகண்ட் குவாரண்ட், இது தேர்டு குவாரண்ட், இது ஃபோர்த் குவாரண்ட். ஃபஸ்ட் குவாரண்ட், செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த் குவாரண்ட் எடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டில் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா π/2 -x, π/2 -x, அப்படி இல்லைன்னா 2π + xன்னு எடுத்துக்கலாம். 2πனா 1 ரொட்டேஷன், கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஈக்குவல் டு 2π, அப்படின்னா 2π + xன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். π/2 -x ஆர் 2π + x. செகண்ட் குவாரண்ட் வந்து π/2 + x, திஸ் ஆங்கிள் வந்து π/2. நெக்ஸ்ட் இந்த வேல்யூஸ் எடுக்கிறப்போ எக்ஸாம்பிள் 100 டிகிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா 90 + 10 எடுப்போம். அதனால் π/2 + x அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா π/2 90 + 10 100 டிகிரி எடுக்கிறப்ப செகண்ட் குவாரண்ட் வந்துடும். அப்படின்னா π/2 + x அப்படின்னு ஆயிரும். இல்லை அப்படின்னா 180 டிகிரி -x, அதாவது π - x 180 டிகிரி ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனு, இந்த ஸ்ட்ரெயினோட டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து 180 டிகிரி. அப்படின்னா இதில் எடுக்கிறப்போ 180 - x அப்படின்னாரு இஸ் ஈக்குவல் டு π - x அப்படின்னு போட்டோம். ரேடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப π - x. நெக்ஸ்ட் தேர்டு குவாரண்ட்டு, தேர்டு குவாரண்ட்டில் π + x, தேர்டு குவாரண்ட்டில் π + x ஆர் 3π/2 - x அப்படின்னு ஆயிரும். தேர்டு குவாரண்ட்டில் π + x ஆர் 3π/2 - x அப்படின்னு ஆயிரும். இதில் ரெண்டுமே வந்து மைனஸில் இருக்கும். அப்படியே மைனஸ் யூஸ் பண்ணி போட்டுருது. π + x, இது 3π/2 - x. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து குவாரண்ட் வந்து 3π/2 + x ஆர் 2π - x, 3π/2 ஆர் 2π - x அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் ஆங்கிள் வந்து ஒரு ஆங்கிளோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ sin 230 டிகிரி, இல்லைனா sin 245 டிகிரி, இல்லைனா sin 300 டிகிரி, இதோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம். இப்போ sin 300 டிகிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா sin 270 + 30 டிகிரி, இல்லைனா sin 360 - 30 டிகிரி போட்டு யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை sin of -x equal to -sin x, இது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்தோம். sin of -x equal to -sin x, cos of -x equal to cos x, tan of -x equal to -tan x அப்படின்னு ஆயிரும். sin of -x equal to -sin x, cos of -x equal to cos x, tan of -x equal to -tan x ஆயிரும். இதில் cos of -x and sec of -xக்கு மட்டும் ப்ளஸ் வேல்யூஸ் வரும். ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து மைனஸில் வந்துடும். அடுத்து இதில் இருக்கிறப்ப π/2 90 டிகிரியோ ஆர் 270 டிகிரியோ வந்துச்சுன்னா சைனுக்கு பதிலாக காசாக ரெசிப்ரோக்கலாக சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். சைன் வந்தால் காசுன்னு சேஞ்ச் பண்ணணும், காசு வந்தால் சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும். டேன் வந்துச்சு அப்படின்னா காட்டெக்ஸ், காட்டெக்ஸ் வந்துச்சுன்னா tan x, அப்படியே ரிவர்ஸில் மாற்றி எழுதிக்கிறோம். சைன் π/2 ஆர் 3π/2 வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சைனுங்கிற வேல்யூஸை வந்து காசாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம், காசுங்கிற வேல்யூஸை வந்து சைனாக சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம். இப்படி எழுதுகிறப்ப π/2 ஆர் 3π/2 வேல்யூஸ் மட்டும்தான். பையோ இல்லை 2πயோ வந்துச்சுன்னா இதில் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. π/2 ஆர் 3π/2 வந்தாமல் சைன் வந்து காஸ், காசு வந்து சைன், டேன் வந்து காட்டு, காட்டு வந்து டேன். அடுத்து கொசிகன் எக்ஸுக்கு வந்து சீக்கன் எக்ஸ், சீக்கன் எக்ஸுக்கு வந்து கொசிகன் எக்ஸ், இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். சைனுக்கு வந்து காஸ், காசு வந்துச்சுன்னா சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். டேன் வந்தால் காட்டு, காட்டு வந்தால் டேனு, கொசிகன் எக்ஸ் வந்தால் சீக்கன் எக்ஸ், சீக்கன் எக்ஸ் வந்தால் கொசிகன் எக்ஸ்ன்னு சேஞ்ச் பண்ணி அதில் வந்து ஆன்சர் எழுதிடும். இதில் சைன் π/2 - x,
sin pi by 2 minus x வந்து sin 90 minus x sin 90 minus theta 90 degree வந்தனால சைனை வந்து ஃபஸ்ட்டு காசாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் 90 டிகிரி வந்தனால சைனை வந்து காசாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் 90 மைனஸ் தீட்டா 90 மைனஸ் தீட்டா வந்து ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் all values are positive therefore plus cos x அப்படின்னு ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து cos pi by 2 minus x cos pi by 2 வந்தனால காசை வந்து சைனாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இதுவும் pi by 2 minus xனா ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டில் இதுவும் எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் அதனால் எல்லாமே வந்து ப்ளஸ் sin x அப்படின்னு ஆயிரும் அடுத்து tan pi by 2 minus x இதில் pi by 2 வரனால டேனை வந்து காட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா tan pi by 2 minus x equal to cot x அப்படின்னு ஆயிரும் அப்படின்னா இதில் இதுவும் ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆயிரும் அதே மாதிரி கொசிக்கன் pi by 2 minus x வந்து சீக்கன் x அப்படின்னு ஆயிரும் சீக்கன் pi by 2 minus x வந்து கொசிக்கன் x அப்படின்னு ஆயிரும் cot pi by 2 minus x வந்து tan x அப்படின்னு ஆயிரும் மேக்ஸிமம் இந்த 3 வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ரிமைனிங் வந்து நீங்கள் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து sin pi by 2 plus x sin pi by 2 plus x னா sin pi by 2 வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு cos x சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் pi by 2 டிகிரி வந்துச்சு ஆங்கிள் pi by 2 வந்தாலே சைனை வந்து காசாக சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம் sin pi by 2 plus x sin pi by 2 plus x வந்து செகண்ட் குவாரண்ட் sin pi by 2 plus x வந்து செகண்ட் குவாரண்ட்டில் சைனும் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் கொசிக்கன் x மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் sin அதோட ரெசிப்ரோக்கல் கொசிக்கன் x மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் அதனால் sin pi by 2 plus x equal to cos x அப்படின்னு ஆயிடும் சைனுக்கு பதிலாக சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப cos x செகண்ட் குவாரண்ட்டில் sin xும் கொசிக்கன் x மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வருது நெக்ஸ்ட் வந்து cos pi by 2 plus x நெக்ஸ்ட் வந்து cos pi by 2 plus x cos pi by 2 plus x அப்படின்னா இதுவும் செகண்ட் குவாரண்ட்டில் இதில் எடுக்கிறப்ப இதில் சைனுக்கு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் ஆனால் இங்கே காசுனால மைனஸ் வரும் அதனால் மைனஸ் sin x அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிடும் cos of pi by 2 plus x equal to minus sin x அப்படின்னு ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் வந்து tan pi by 2 plus x equal to minus cot x அப்படின்னு ஆயிரும் tan pi by 2 plus x equal to minus cot x tan pi by 2 plus x னா அதுவும் செகண்ட் குவாரண்ட்டில் சைனும் கொசிக்கன் மட்டும் பாசிட்டிவ் அதனால் இதில் tan வரதுனால இதில் மைனஸ் காட் எக்ஸ்னு ஆயிரும் இந்த பக்கம் என்ன டேம் இருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இதில் ஆன்சரை சேஞ்ச் பண்ண பிறகு பார்க்கக்கூடாது இதில் ஆன்சர் வந்து இங்கே tan இருந்துச்சுன்னா இது இதில் ஃபஸ்ட்டு எந்த குவாரண்ட் செக் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து pi by 2 அப்படி இருந்துச்சுன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அடுத்து எந்த குவாரண்ட் செக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு குவாரண்ட்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ் செகண்ட் குவாரண்ட்னா சைன் மட்டும் பாசிட்டிவ் தேர்டு குவாரண்ட்னா tan x மட்டும் பாசிட்டிவ் ஃபோர்த்து குவாரண்ட்னா cos x மட்டும் பாசிட்டிவ் அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிடும் நெக்ஸ்ட்டு sin pi minus x மீன்ஸ் செகண்ட் குவாரண்ட்டில் சைனுக்கு பாசிட்டிவ் அதனால் sin x அப்படின்னு ஆயிடும் அடுத்து cos pi minus x இதுவும் செகண்ட் குவாரண்ட்டு ஆனால் ஃபஸ்ட் இங்கே காசு இருக்கிறதுனால மைனஸ் cos xன்னு ஆயிரும் இதில் பை இருக்கிறதுனால எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல அப்படியே sin x பையோ 2π இருந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் பண்ண தேவை பை ஆர் 2π இருந்துச்சுன்னா அன்சேஞ்சு pi by 2 ஆர் 3π by 2 இருந்துச்சுன்னா சைன் வந்து காசாக மாறிடும் இதில் cos pi minus x equal to minus cos x tan pi minus x equal to minus tan x அப்படின்னு ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஒன்று வந்து sin pi plus xனா பை வந்து பை இருக்கனால இது சேஞ்ச் ஆகாது அதனால் சைனுக்கு பதிலாக அப்படியே ஃபஸ்ட்டு sin x அப்படியே அப்ளை பண்ணிடும் அடுத்து pi plus x வந்து விச் குவாரண்ட் செக் பண்ணுறோம் pi plus x வந்து தேர்டு குவாரண்ட்டில் tan x மட்டும் பாசிட்டிவ் pi plus xல இது தேர்டு குவாரண்ட்டில் tan x மட்டும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா sin of pi minus x வரனால இதில் மைனஸ் sin x அப்படின்னு போட்டுரும் sin of pi minus x வரனால மைனஸ் sin x அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு cos of pi plus xும் அதே தேர்டு குவாரண்ட்டில் டேனுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் இங்கே பை வரனால எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதனால் cos x அப்படியே போட்டுட்டோம் இதில் தேர்டு குவாரண்ட்டில் tan மட்டும் பாசிட்டிவ் அதனால் இதில் வந்து மைனஸ் cos xன்னு அப்ளை பண்ணிட்டோம் அடுத்து tan pi plus x அப்படின்னா இது தேர்டு குவாரண்ட்டில் tan x மட்டும் பாசிட்டிவ் அதனால் ப்ளஸ் tan x மட்டும் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து sin 3π by 2 minus x sin 3π by 2 minus வந்து இதுவும் sin x தேர்டு குவாரண்ட்டு பட் 3π by 2 இருக்கிறதுனால இதில் 3π by 2 இருக்கிறதுனால pi by 2ஓ 3/2 வந்தால் சைன் வந்து காசாக சேஞ்ச் பண்ணணும் காசை வந்து சைனாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா sin 3π by 2 வந்து மைனஸ் cos x மாற்றி எழுதியிருக்கும் மைனஸ் cos x ஏன்னா தேர்டு குவாரண்ட்டில் டேனுக்கு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் இங்கே சைன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் cos xன்னு போட்டுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு cos 3π by 2 minus x ஈக்குவல் டு மைனஸ் sin x அப்படின்னு ஆயிடும் cos 3π by 2 minus x இதுவும் வந்து மைனஸ் sin x 3π by 270 minus x 270 வந்து தேர்டு குவாரண்ட்டில் வந்து டேனுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் இங்கே காசு இருக்கிறதுனால மைனஸ் sin x போடுறோம்
Next third one வந்து tan 3 pi by 2 minus x. Tan 3 pi by 2 minus x னா tan 270 minus x. Tan 270 minus x equal to cot x அப்படின்னா tan 3 by 2 cot x சேஞ்ச் பண்ணுறோம். தேர்ட் குவாரண்டில் டேனுக்கு பாசிட்டிவ், அதனால் இது எழுதுகிறப்ப ப்ளஸ் காட் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடும். அப்படின்னா tan 3 pi by 2 minus x equal to cot x அப்படின்னு ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் sin 3 pi by 2 plus x. 3 pi by 2 plus x னா ஃபோர்த் குவாரண்ட். 3 pi by 2 270 plus theta. 270 plus theta னா ஃபோர்த் குவாரண்ட். அப்படின்னா sin 270 plus x equal to minus cos x. ஏன்னா ஃபோர்த் குவாரண்டில் cos x மட்டும்தான் பாசிட்டிவ். ஃபோர்த் குவாரண்டில் cos x மட்டும் பாசிட்டிவ். பட் கொஷினில் வந்து இங்கே சைன் கொடுத்ததுனால இதில் மைனஸ் cos x. ஸோ கொஷினில் இங்கே என்ன இருக்கோ அதுக்கு தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். கொஷினில் வந்து சைன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் cos x. செகண்ட் ஒன்றில் cos 3 pi by 2 plus x equal to sin x அப்படின்னு ஆயிடும். இதில் கொஷினில் வந்து cos கொடுத்ததுனால இது ஃபோர்த் குவாரண்ட்டு, காசுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இதில் ஃபோர்த் குவாரண்டில் காசுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ், அதனால் இந்த காசுக்கு பதிலாக இங்கே ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் sin 3 pi by 2 இங்கே சைன் இருக்கனால இதில் மைனஸ் cos x யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் tan 3 pi by 2 plus x equal to minus cot x. tan 3 pi by 2 plus x equal to minus cot x. இதுவும் ஃபோர்த் குவாரண்ட்டு. ஃபோர்த் குவாரண்ட்டில் காசுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ், இதில் tan 3 pi by 2 plus x இருக்குது, அதனால் மைனஸ் cot x அப்படின்னு ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து sin 2 pi minus x. sin 2 pi minus x equal to ஃபோர்த் குவாரண்ட். அப்புறம் sin 2 பைனா அது சேஞ்ச் ஆகாது, அப்புறம் sin xன்னு ஆயிரும். இதில் 2 pi by x வந்து ஃபோர்த் குவாரண்ட்டு. ஃபோர்த் குவாரண்டில் காசுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ், இங்கே சைன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் sin x அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து cos 2 pi minus x equal to cos x. 2 பைனா காஸ் சேஞ்ச் ஆகாது, cos x அப்படியே வந்துடும். 2 pi வந்து ஃபோர்த் குவாரண்ட். 2 pi minus x வந்து ஃபோர்த் குவாரண்ட். ஃபோர்த் குவாரண்டில் வந்து காசுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ், அதனால் cos 2 pi minus x equal to cos x அப்படின்னு ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் tan 2 pi minus x equal to minus tan x. இதுவும் சேம் கான்செப்ட். tan 2 pi minus x அப்படின்னா ஃபோர்த் குவாரண்ட்டு. ஃபோர்த் குவாரண்டில் காசுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ், 2 pi இருக்கனால சேஞ்ச் ஆகல, tan x அப்படியே வந்துடும். இப்போ இதில் 2 pi minus x, அதனால் மைனஸ் tan x அப்படின்னு ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து sin 2 pi plus x equal to sin x. sin 2 pi plus x னா 360 plus 3x. 360 plus x equal to sin x அப்படின்னா sin 360 plus x equal to sin x. ஏன்னா ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவாக வந்துடும். sin 360 plus x equal to sin theta. அதனால் ஃபஸ்ட் குவாரண்ட் எல்லாமே பாசிட்டிவ், அதனால் sin 2 pi plus x equal to sin x. அது மாதிரி cos 2 pi plus x equal to cos x அப்படின்னு ஆயிரும். sin 2 pi plus x equal to tan x அப்படின்னு ஆயிரும். sin 2 pi plus x equal to tan x ஆயிரும். சப்போஸ் 360 plus 30 டிகிரி அப்படின்னா sin 30 டிகிரிக்கு ஆன்சர் இருக்குன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக, sin 30 டிகிரி ஆர் sin 390 டிகிரி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். sin 30 390 டிகிரியை 360 plus 30 அப்படின்னு படிச்சிக்கலாம். sin 360 plus 30 வந்து sin 30 டிகிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா sin 30 டிகிரியோட வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும். sin 30 equal to √3/2 அந்த வேல்யூஸ் ரெண்டுக்குமே sin 30க்கும் sin 390க்கும் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் வேல்யூஸ். sin √3/2 தான் வந்து சேம் ஆன்சராக இருக்கும். சப்போஸ் 390க்கு பதிலாக ஒரு 480 அப்படின்னு இருக்குன்னா 360க்கு பதிலாக 480 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா 360 ப்ளஸ் அந்த ரிமைனிங் வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். 360 ப்ளஸ் 120 அப்படின்னு 360 ப்ளஸ் 120. 360 ப்ளஸ் 120 அப்படின்னா காஸ் 120 டி சைன் 450 டிகிரிக்கு எழுதுனோன்னா sin 360 ப்ளஸ் 120 அப்படின்னு பிரித்து எழுதிக்கிறோம். sin 360 ப்ளஸ் 120 பிரிச்சுன்னா 480 டிகிரி அப்படின்னு ஆயிரும். அதை எழுதுகிறப்ப திருப்பி நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த 120 டிகிரியை வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்து எழுதணும். 120 டிகிரியை வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக பிரித்து எழுதணும்னா நமக்கு அந்த ரிமைனிங் ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும். அது வந்து செகண்ட் குவாரண்டா ஃபஸ்ட் குவாரண்டா அதுக்கப்புறம் செகண்டை பிரித்து எழுதிட்டு அதில் வந்து ஆன்சர் எழுதும். அதில் எழுதுகிறப்ப இந்த வேல்யூஸ் வந்து எந்த வேல்யூஸ் கேட்டாலுமே இதில் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக இந்த கொடுத்துருக்காங்க. sin 390 டிகிரி, இல்லைனா sin 720 டிகிரி, இல்லைனா sin 750 டிகிரி, இல்லை 1120 டிகிரி, எந்த வேல்யூஸ் இருந்தாலுமே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதிலேருந்து பிரிச்சுக்கலாம். 1 கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஈக்குவல் டு 360 தெரியும். இப்போ சப்போஸ் 360 டிகிரி எபோவ் போச்சு அப்படின்னா அதை எடுக்கிறப்ப 2 டைம்ஸ் ஆஃப் இல்லை 3 டைம்ஸாக போட்டு 360 டிகிரியை 2 டைம்ஸோ 3 டைம்ஸோ போட்டுட்டு அதிலேருந்து செப்பரேட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடும். ஆங்கிள் எழுதுகிறப்ப இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் இது ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை சம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த எக்ஸசைஸில் சம்ஸ் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும்.
சம்ஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி சம்ஸ் வேலிஸில் வந்து ப்ராப்ளத்தில் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி தான் கேட்பாங்க. sin of minus x equal to minus sin x, cos of minus x equal to cos x, tan of minus x equal to minus tan xன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த cos x அண்ட் sec x எல்லாமே வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்வாங்க. sin x, cosec x, sin x, cosec x, sec cot x, tan x எல்லாமே வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன். ரிமைனிங் cos xும் sec x மட்டும் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா cos xும் sec x மட்டும் ஈவன் ஃபங்க்ஷனு. அது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும், நெகட்டிவ் அந்த இடத்துலையுமே வராது. இதான் வந்து அதோட அந்த ஈவன் டைம் மட்டும் வரும், அதில் மட்டும் பாசிட்டிவ், ரிமைனிங் டைம்ஸ் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.